نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا کہ ان تمام دعووں کے باوجود جو میں دنیا میں کرتا تھا ان کے متعلق اللہ نے مجھ سے کوئی بات پرس نہیں کی، مجھے بخش دیا۔ استغفر اللہ، کھلا ہے، تم بھی یہ دعوے کرو، سب کچھ کرو، اور یہی وجہ ہے سب کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، ہاں، کیونکہ شبلی نے انہیں بتلایا نا۔ میرے عزیز، میرے دوست، میں آپ کو کہاں کہاں لے کے چلوں، چنانچہ یہی شبلی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو یہ نہ کہے کہ بریلوی شبلی کو نہیں مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اسی ملفوظات کے اندر اسی ملفوظات حصہ اول صفحہ نمبر 54 کے اندر کیا کلمہ لکھا ہے شبلی کے بارے میں معلوم ہے؟ لکھا ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، اسی شبلی کے بارے میں ملفوظات کے اندر اس نے لکھا ہے۔ اور آئے میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے انہوں نے نبوت کے اوپر جو ہے ہاتھ ڈالے ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے تمام سب چیزیں اپنے اس میں کی ہیں۔ اب بہرحال کتنا چھپایا راز محبت نہ چھپ سکا، کتنا چھپایا راز محبت نہ چھپ سکا۔ افسانہ ان کے عشق کا مشہور ہو گیا، الحمدللہ ان کے عشق کا افسانہ کیا ہو رہا ہے؟ مشہور ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ میں انہیں مشہور کروں گا۔ اب ان تمام حاصل کلام نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ تمام سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے ان کے یہاں بریلوی، احناف اور جو ہم نے واقعات بتائے ہیں ان کا حاصل کلام مقلدین احناف کے یہ جو حوالے میں نے دیے ہیں، روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مقلدین احناف جو ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، نمبر ایک حضرت محمد رسول اللہ کے بعد قیامت تک کے لیے جس نبی کی روک ہے وہ صرف ایسا نبی ہے جو امت محمدیہ میں نہ ہو۔ ان کے نزدیک، ان کے عقیدے کے تعلق سے ان کے جو امت محمدیہ میں سے نہ ہو اور شریعت جدیدہ ناسخہ رکھتا ہو، جو ایسا نہ ہو یعنی غیر تشریعی امتی نبی ہو، اس کی کوئی روک نہیں ہے۔ اس لیے قیامت تک نبوت کا دروازہ کھلا ہے، اور حضرت محمد کی اطاعت اور اتباع کے ذریعے کمالات نبوت حاصل کر کے غیر تشریعی امتی نبی بن سکتا ہے، اس سے خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ مکمل بریلوی، دیوبندی، احناف کا اور قادیانی کا بھی یہی عقیدہ، اور صوفیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ نمبر دو، دوسرا عقیدہ ہمیں ان حوالوں سے یہ معلوم ہوا کہ یہ بات ضرور ہے کہ جو شخص غیر تشریعی امتی نبی کا دعویٰ کرے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فقہ حنفی کے موافق عمل کرے، یعنی حنفی المذہب مقلد ہو، وہ غیر مقلد نہ ہو۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہوا، پچھلے لیکچر میں میں نے بتایا تھا سر ہندی صاحب کے مجدد الفسانی کے حوالے سے۔ نمبر تین، ان تمام حوالوں سے ہمیں ایک بات اور معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ اس امت میں مسیل انبیاء علیہ السلام کی راہ کھلی ہوئی ہے۔ ہاں البتہ ان کی نبوت بذریعہ جبریل نہیں ہو سکتی، بلکہ بطریق الہام اور بطریق خواب اور بشارات اور منامات ہو سکتی ہے۔ نمبر پانچ، ہمیں ان تمام حوالوں سے جو حنفی، بریلوی، دیوبندیوں کے کتابوں کے حوالوں سے پتہ چلا وہ یہ کہ حضرت فضیل ابن عیاض جو حنفی تھے، جو 187 ہجری کا جن کا انتقال ہوا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں۔ اور نمبر 7، ہمیں ان حوالوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بایزید بستامی کا دعویٰ کہ حضرت ابراہیم، موسیٰ اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں ہی ہوں، بلکہ بستامی نے تو داتا گنج ہجویری کی کتاب کے حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، اور میرا جھنڈا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے زیادہ بلند رہے گا، اور قیامت کے دن ساری مخلوق تمام نبیوں سمیت انبیاء اکرام میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ تمام سب عقیدہ بریلوی، دیوبندی، احناف کے پیروں، بزرگوں، صوفیوں کے کتابوں کے حوالوں سے ہمیں پتہ چلا۔ اور نمبر 8، ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ خواجہ معین الدین چشتی جو 631 کے اندر مرے ہیں، انہوں نے اپنے مرید سے یہ کلمہ پڑھوایا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اسی طرح سے نمبر 10، ہمیں ان تمام حوالوں سے یہ بھی معلوم ہوا، وہابیوں سنو کیا کیا معلوم ہو رہا ہے تمہیں، ان تمام حوالوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ابو بکر شبلی، جسے حضرت اعلیٰ حضرت اپنی ملفوظ کے اندر ابو بکر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور جس کے اندر حضرت دیوبند کے زکریا صاحب جناب علی نبی پیشانی چوم رہے ہیں، اکرام و تعظیم کر رہے ہیں، منکر نکیر بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ تمام سب چیزیں، وہ شبلی جو سن 334 ہجری کے اندر مرا، وہ بھی اپنے مرید سے یہ کلمہ پڑھواتا تھا کہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ تو ان تمام سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر تشریعی نبوت سے آگے رسالت جدیدہ ناسخہ کی بھی گنجائش ہے، کہ ابھی کوئی رسالت آئے جو پرانی رسالت کو منسوخ کر دے، اس کا بھی دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ یورپ ابھی تک کسی نے
दावा नहीं किया, लेकिन शिवली ने तो दावा किया कि मैं रसूलुल्लाह हूँ। अजमेरी ने, ख्वाजा अजमेरी ने तो दावा किया, अब तक खबर न थी मुझे इस उजड़े हुए घर की, अब तक खबर न थी मुझे इस उजड़े हुए घर की, तुम आए तो घर बेसरो सामा नजर आया, तुम आए तो घर बेसरो सामा नजर आया। और इससे यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मसीह या मसीह अंबिया, महदी मऊद और मसीह मऊद और गैर तशरी उम्मती नबी या जिल्ली या बुरूजी नबी और रसूल बनाने वाले और उसके लिए मैदान हमवार करने वाले कौन लोग हैं? यही मुक़ल्लिद हनफी, देवबंदी, बरेलवियों के सूफी पीर पगाड़े, यही लोग हैं जिसने उसको ये चांस दिया और मौका दिया, चोर दरवाजे खोले कि वो गरम लोहे पर हथौड़ा मार दे और अपने आप को नबी कह ले। तो अगर वो ये दावा करके काफिर है तो फिर ये इनके औलिया कराम और इनके पीछे पीछे चलने वाले, ये ज़ुर्रियत देवबंदियत हो, दयाबना की ज़ुर्रियत हो या खान साहब बरेलवी की ज़ुर्रियत हो, इनको आप क्या कहेंगे? जाहिर है जैसा पीर वैसा मुरीद, जहां पीर वहीं मुरीद। दो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे तो इसी पीरों का दामन पकड़ करके जहां इनके लोग जाएंगे वहीं ये तमाम सब के लोग जाएंगे। मेरे अजीज, अब आइए मैं आपको एक और हकीकत बताऊं कि अब जरा सा क्या कहते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज से पहले जरा एक मैं नहीं मानता इस बात को, मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन किताबों के अंदर, इन्हीं देवबंदियों बरेलवियों की किताबों के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं और इन्होंने किताबें लिख लिख करके उनकी तरफ मंसूब की हुई हैं, इसलिए उन्हीं की किताबों से मैं बोलूंगा। जुबान मेरी है, किताब उनकी है, बस उन्हीं की महफिल है, सजा मैं रहा हूं, यही फर्क है। चुनांचे हजरत गौसुल आजम के सिलसिले में शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिसको दूसरा खुदा हमारे दुनिया के लोग समझते हैं और बल्कि उन्हीं को सब कुछ समझते हैं, उन्हीं को खुदा समझते हैं, अल्लाह समझते हैं, अल्लाह को नहीं पुकारता। जिसको देखो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, कोई गौस का कुत्ता बन रहा है, कोई खिंजीर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई पेशाब बन रहा है, कोई पैखाना बन रहा है। हस्ते गौसे पाक के ताल्लुक से मैं आपको बात बताऊं शेख, मैं बहुत मुख्तसर तौर पे, क्योंकि बातें बड़ी हैं इसलिए मैं बहुत एक एक नमूने पेश करूं कि बताओ मुझे बताओ, मेरा यह अकीदा नहीं है, लेकिन तुमने अपनी किताबों में न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राजे सरबस्ता, न ये रुसवाइयां होती, न ये। आप अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम जो कुछ कहेंगे तो शिकायत होगी, आप ही अदाओं पे अपने गौर करें कि आपने अपनी किताबों के अंदर क्या लिखा है। हजरत गौसे पाक के ताल्लुक से कसीदे इल्हामिया देवबंदी बरेलवियों के हल्के में बड़े जोरों शोर से ये बात मानी जाती है। हजरत गौसे आजम के ताल्लुक से हजरत गौसे आजम ने क्या कहा? कहते हैं कि इब्राहिम की आग मेरी दुआ से ठंडी हुई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का दावा देखें, मेरा अकीदा नहीं है, मैं कहता हूं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी बेचारे, अल्लाह उन्हें माफ करे, उनको तो न जाने क्या क्या लोगों ने बनाया हुआ है, न जाने क्या क्या बनाया हुआ है, लेकिन हमने गुनियतुत तालिबीन के हवाले से उनको देखा है तो वो एक मुत्तबे सुन्नत और एक हदीस के जानकार, एक आलिम थे। लेकिन लोगों ने अफसाना बना करके, जिस तरह हिंदुओं ने राम और लक्ष्मण और न जाने सीता को न जाने क्या क्या बनाया, इसी तरह मुसलमानों ने गौसे पाक को सब कुछ समझ लिया। चुनांचे अब उन्होंने लिखा है तो हम बयान कर रहे हैं कि देखें, इस रोशनी में, इनके खुद लिखी हुई किताबों की रोशनी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुसलमान हैं या काफिर हैं, आप खुद फैसला कर लें। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, नौजुबिल्लाह, इब्राहिम की आग मेरी दुआ से ठंडी हुई, याकूब की आंखें मेरी तवज्जो से वापस हुई, कुर्बानी का मेढा इस्माइल के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए आया था, कुर्बानी का मेढा इस्माइल के लिए नहीं मेरे लिए आया था, मूसा का आसा मेरी इमदाद का आसा था, अय्यूब की तकलीफ मेरी दुआ से अच्छी हुई, ईसा के गहवारे में बोलने वाला मैं ही था, दाऊद को खुशहालहानी मैंने अता की थी, खुदा की कुल मिल्कियत दरअसल मेरी मिल्कियत है और उसके अख्ताब मेरे हुक्म की ताबेदारी करने वाले हैं। अस्तगफिरुल्लाह, बोलो क्या बाकी रहा अल्लाह के लिए। और सुनो, यही कहते हैं कि बुलंदी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के साथ मैं ही था, अल्लाह ताला के मख्फी इल्म में मेरी ही नबूवत थी। अस्तगफिरुल्लाह, बोलो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी नबूवत का दावा कर रहे हैं, कादियानी भी नबूवत का दावा कर रहा है, दोनों में कौन काफिर कौन मुसलमान? बोलो। फिर कादियानी ही काफिर, देश 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 देश, फिर वही काफिर। सुनो, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी लिखते हैं, इदरीस जब ऊपर गए तो उनके साथ मैं ही था, कश्ती में नूह के साथ मैं ही था, तूफान में मैंने उनकी हिफाजत की, मैं पहली पाक हस्ती हूं अपने खालिक के इल्म में और मैं ही आखिरी हूं जो उठाया गया हूं। कोई मिंबर नहीं मगर उस पर मेरे ही नाम का खुतबा होता है, कोई मस्जिद नहीं मगर उसमें मेरी नमाज पढ़ी जाती है। अस्तगफिरुल्लाह, और सलाते गौसिया पढ़ी जाती है। हाँ, ये हमारे यहाँ हरी हरी तोते लोग निकले ना, तोते लोग, कादरी पार्टी,